ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند آخر سورة النازعات، واليوم بمشيئة الله تعالى نبدأ في سورة عبس والتكوير. تكلم يا شيخ. النت النت ضعيف عندك يا شيخ محمد ولا ايه؟ النت ضعيف عندك يا شيخ محمد. الو. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره،
من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين
مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك فضيلة الإمام. بارك الله فيك. بسم الله. جزاك الله خيرا. على طول مع LTE ولا إيه؟ إن شاء الله. طيب تفضل يا مولانا. السلام عليكم. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sudah pada hadir semua atau masih? Bismillah. Masih ada yang tidak hadir dari Kementerian. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Suara jelas untuk semuanya? Jelas saya. Sebelumnya pelajaran yang kemarin kita ulang lagi sedikit. Kemarin kita baru bahas tentang Al-Qur'anil Karim. Al-Qur'anil Karim adalah apa? Tujuan turunnya dan apa kewajiban kita tentang Al-Qur'anil Karim. Lalu masalah ilmu tajwid. Ilmu tajwid ada dua bagian. Ada ilmu tajwid yang praktik dan ilmu tajwid materi. Dan kita kemarin sudah masuk makharij al-huruf kalau tidak salah. Apakah ada yang dibutuh diulang dengan pelajaran kemarin atau ada pertanyaan sebelum kita mulai? Bismillah. Silakan sebelum kita mulai. Ada yang pertanyaan tentang kemarin? Buku kita Tajwid Bergambar dari Dr. Aiman Suwaid. Buku tentang ilmu tajwid. Semua buku tentang ilmu tajwid isinya sama aja, tapi mungkin berbeda susunnya saja. Apakah ada yang mau nanya lagi tentang materi yang kita sampaikan kemarin? Tentang Al-Quranil Karim. Ma huwa Al-Quranil Karim? Al-Quranil Karim adalah apa? Apa kewajiban kita tentang Al-Quran? Bagaimana cara belajar dan mengajar Al-Quran? Lalu tentang ilmu tajwid. Tidak ada pertanyaan? Ditulis juga boleh, silakan. Baik, saya ulang cepat apa yang kita kemarin sampaikan. Al-Quranil Karim adalah kalamullah, ngobrolan Allah Azza wa Jal, pesanan dari Allah Azza wa Jal ke seluruh manusia. Pesanan tersebut harus diterima, dipercayakan, dipahami, diamalkan, lalu disampaikan. Sekali lagi, Al-Quranil Karim, kalamullah, ngobrolan Allah Azza wa Jal, harus diterima, dipaham, disetujui, dipercayakan, dipahami, diamalkan, dan disampaikan. Dan kemarin kita kasih singkat sedikit bagaimana Al-Quran Karim turun. Al-Quran Karim turun di daerah Arab ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, sebagai petunjuk, sebagai hidayat untuk seluruh manusia, sebagai mendampingi kita ke surga insyaallah. Ilmu tajwid adalah ilmu yang bahas huruf bahasa Arab, cara ucapan huruf bahasa Arab.
bagian ucapan yang kemarin kita jelaskan, ada bagian tulisan dan ada bagian ucapan. Ilmu tajwid bahas bagian ucapan bahasa Arab untuk menjaga arti kata-kata Al-Quran. Karena seperti tadi, tujuan Al-Quran adalah diamalkan, dipaham lalu diamalkan. Perintah dari Allah dalam Al-Quran, kita paham lalu kita mengamalkan. Baik, kemarin kita sudah sebutkan apa yang dimaksudkan dengan lahan jali dan lahan khafi, kesalahan besar dan kesalahan yang kecil. Sudah juga sampaikan bagaimana cara menyampaikan Al-Quran ke kita dari bagian bunyinya atau suaranya dan dari bagian tulisannya, dan dua-duanya bersanad, dua-duanya mutawatir, tulisan dari tulisan sampai tulisan yang asli. Sama juga dengan bacaan Al-Quran, kita belajar dari guru yang ahli, yang bersanad, diambil dari gurunya yang atasannya, terus seperti itu sampai para tabi'in, sampai para sahabat, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ambil dari malaikat Jibril alaihissalam, ambil dari Allah Azza wa Jalla. Tentang ilmu tajwid, bahas makharij al-huruf, yaitulah bagian keluar setiap huruf di bahasa Arab, keluarnya dari mana. Lalu sifat huruf seperti sifat tebal tipis, seperti sifat syiddah dan sifat qalqalah dan sebagainya. Lalu masalah ahkam tajwid seperti al-mudud, seperti al-ghunan dan sebagainya. Lalu juga kemarin kita sampaikan hukum baca Al-Quran dengan tajwid, yaitu yang dibagi ada makharij al-huruf, wajib kita ikut sesuai. Sifat yang merubah arti juga harus kita ikut sesuai. Kalau tentang sifat yang tidak merubah arti, tergantung posisinya seperti apa. Kalau sedang belajar dan mengajar, wajiblah ikut dengan jalurnya atau riwayatnya. Kalau sedang baca saja, bukan imam, bukan guru, bukan murid, ya itu dibolehkan jika dia melakukan kesalahan kecil saja. Tapi pun dari orang yang ahli, harusnya dia tidak melakukan kesalahan walaupun kecil. Ada pertanyaan sampai sekarang? Kemarin juga kita sampaikan masalah ilmu musik dan panjang pendek dan masalah nada atau irama, dan sudah dibahas kemarin bagaimana hukumnya dalam bacaan Al-Quran Al-Karim. Apakah udah punya bukunya? Sudah, Syekh. Sudah, Syekh. Tentang masalah al-isti'adzah wal basmalah wal wasl bainahuma, ucapkan a'udzubillah wajib jika kita mulai baca Al-Quran Al-Karim. Lalu baca bismillahirrahmanirrahim wajib di awal surat kecuali surat At-Taubah. Lalu kita kemarin bahas masalah sambung dan putus antara ta'awudz, basmalah dan awal surat. Dan jika datang bismillah di antara dua surat yang sudah selesai, lalu surat yang berikutnya, nah, di situ saja tidak boleh kita sambung bismillah ke akhir surat lalu kita berhenti. Selain itu boleh-boleh saja disambung atau diputus, tidak ada masalah. Ini tentang masalah ta'awudz, a'udzubillah, sama baca bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita kemarin bahas huruf. Yang paling penting kenal dengan sifat huruf harful alif, yaitulah selamanya sukun, dan harf yang sebelumnya juga wajib pakai harakat fathah. Tidak bisa harf yang sebelum harful alif dibaca tidak dengan fathah. Dan juga kita jelaskan kemarin, setiap huruf selain harful alif punya posisi sakin atau mati dan punya posisi mutaharrik, yaitulah fathah, dhamma dan kasrah. Ada juga istilah syadda. Harf yang syadda itu bagian ucapannya dua. Sekali lagi, harf yang syadda bagian ucapannya dua. Bagian yang pertama sukun, bagian yang kedua dengan harakat.
Contoh dalam kata waladdallin. Di sini harful lam diucapkan 2 kali, yang lam yang pertama sukun waladdall. Nah, ini dengan pertemuan bagian makhrajnya lam sakinah. Yang kedua lam mutaharrika li. Jadi waladdall li. Li. Ada 2 bagian harful lam di sini. Inilah yang kita istilahkan harf musyaddad, ada syaddahnya. Yang pertama selalu sukun dan itu yang biasanya cipta mad lazim. Lalu yang kedua mutaharrik. Sampai sini ada pertanyaan? Kita masih ulang lagi, tapi ulang cepat apa yang kita sampaikan kemarin. Lalu bagian ucapan dalam mulut kita, yaitulah al-khayshum, hidung atau tempat al-anf, ke bahasa Arab anf atau al-khayshum sama saja. Pakai bahasa Indonesia atau Melayu, hidung. Lalu ada rongga, yaitulah rongga mulut sama rongga tenggorokan. Ada lidah, ada gusi atas, ada gigi, dan ada bibir. Lalu kita sampaikan juga masalah pangkal lidah. Ini sangat dibutuhkan nanti jika kita bahas tebal tipis. Masalah lisanul muzmar, lupa lagi lisanul muzmar. Lisanul muzmar itu dekat makhraj harf al-ain wal ha. Sangat dibutuhkan di situ. Lalu pita suara makhraj harf al-hamzah wal ha. Lalu kita bahas gimana cara keluarkan suara di mulut kita dengan bahasa Arab. Yang pertama, pertemuan bagian ucapan, dan ini contoh harf sakin seperti ab, as, ash, a, af, ak. Hanya saja dengan pertemuan bagian makhraj. Ini dengan pertemuan disebutkan tasadum al-jismi. Yang kedua dengan perpisahnya, dan itulah contoh ucapkan huruf mutaharrika seperti babibu, sasisu, syashishu, ai'u dengan perpisahan makhraj. Lalu ada getaran, dan inilah sifat jar atau pita suara. Ini yang disebutkan getaran. Inilah sifat jahr. Kalau huruf jahriyah semuanya pita suara getar. Lalu ada gesikan seperti gesikan suara harf ha. Ini contoh untuk gesikan. Ada pertanyaan sampai sekarang? Silakan kalau mau bertanya tentang yang sudah dicontohkan atau sudah diselesaikan. Selanjutnya, setiap huruf itu keluar dari satu tempat seperti digambar dan punya juga sifat. Gimana makhraj dan sifatnya? Itu yang mencetak bunyinya atau suaranya harf tersebut. Makanya jika kita merubah makhraj, suaranya dan hurufnya berubah. Kadang juga jika kita merubah sifat, harfnya juga ikut merubah. Al-harf sakin, harf yang sukun, itulah yang harf yang keluar dengan pertemuan antara bagian ucapan atau antara bagian makhrajnya. Contoh yang digambar itu harful mim, bunyinya terjadi jika kita bertemu bibir kita seperti am. Lalu al-harful mutaharrik, yaitu yang terjadi dengan perpisahan bagian makhraj seperti ma,
mu, mi. Kalau untuk huruf al-mad wal lin, huruf al-mad wal lin al-alif wal waw wal ya. Itulah keluar dengan getaran pita suara di tenggorokan. Bedanya apa? Jika kita ucapkan harf alif, rahang kita dibuka dengan tengah, dengan sedang. Tidak terlalu dibuka, tapi jangan sampai tidak dibuka. Jadi seperti gini. Ini contohnya harf al-alif. Dan lidah posisinya istirahat, tidak mengganggu. Kalau untuk harf al-waw, al-maddiyah, sama juga tapi pangkal lidah agak mundur sedikit dan bibir kita dibulatkan seperti di gambar. Ini contohnya waw maddiyah. Lalu harf al-ya, al-maddiyah juga yang panjang. Seperti di gambar, tengah lidah naik ke atas. Lalu rahang bawah kita turun sedikit. I. Ini contohnya harf al-ya, al-maddiyah. Ya yang panjang. Ada pertanyaan tentang huruf yang tadi? Ini gambarnya. Paling kanan alif maddiyah, yang di tengah waw maddiyah, yang terakhir ya maddiyah, alif maddiyah. Kita tadi jelaskan yang panjang waw maddiyah, ya maddiyah, dan 3 huruf ini yang kita pakai untuk mudud, untuk panjang pendek. Baik. Ini menjelaskan makhrajnya lagi. Bagian yang kedua adalah huruf al-halq, huruf tenggorokan. Bagian yang tadi yang sudah selesai, al-jawf 3, alif waw ya yang panjang. Yang kedua adalah bagian al-halq atau tenggorokan, dan itulah ada 3. Yang pertama aqsa atau ujung tenggorokan, yaitulah makhraj harf al-hamzah dan harf al-ha. Yang kedua tengahnya, dan itulah makhraj harf al-ain dan harf ha. Yang ketiga yang paling dekat atau paling atas adnal halq, itulah makhraj al-ghain wal kha. Baik. Sudah tidur atau lagi ikut? Gak ada suaranya nih. Ikut, Syekh. Hadir, Syekh. Baik. Itu masalahnya kalau online terlalu sepi, jadi terus saya lagi sendiri nih. Yang pertama aqsal halq, makhraj al-hamzah wal ha, seperti di gambar. Aqsal halq kita keluarkan 2 huruf, harf al-hamzah wal ha. Kalau makhrajnya sama, harus kita sebutkan sifatnya. Jika makhraj huruf sama, berarti yang berbeda adalah apa? Yang berbeda adalah sifatnya. Makanya kita di sini butuh bahas tentang sifat walaupun sedikit, supaya menjelaskan apa bedanya. Di gambar bagian paling kanan menjelaskan bagaimana cara keluarkan huruf hamzah. Yang pertama, untuk hamzah sakinah, hamzah yang pakai harakat sukun, itulah dengan menutup pita suara, sama dengan contoh kata ja. Harf hamzah yang terakhir dalam kata ja, supaya kita menciptakan suaranya, kita harus menutup pita suara. Yang gambar yang kedua atau yang di tengah, itulah hamzah yang mutaharrikah atau hamzah yang dengan harakat.
harful hamzah yang mutaharrik keluar dengan perpisahan pita suara seperti a, i, u. Sekali lagi a, i, u. Ini tentang harf al-hamzah. Kalau tentang harf al-ha, pita suara tetap terbuka, tidak ditahan seperti di harf al-hamzah. Sekali lagi, bedanya harful hamzah dan harf al-ha. Harful hamzah kita tahan pita suara, kalau harful ha tidak ditahan. Contohnya harful ha dengan mutaharrik ha, hi, hu. Kalau dengan sakin ah. Nah, ini contohnya harf al-ha dan harf al-hamzah. Apakah ada pertanyaan tentang harf al-hamzah dan harf al-ha, atau ada yang mau periksa hurufnya? Silakan. Yang kedua, tengah tenggorokan, dan inilah makhraj harf ain dan harf al-ha yang tadi kita sebutkan, lisan al-mizmar. Bagian kanan harf ain dan bagian kiri harf al-ha. Contohnya untuk harful ain, a dengan mutaharrik dulu, a, i, u. Dengan sukun a. Harful ha, ha, hi, hu. Dengan sukun ah. Ini contohnya harf al-ain dan harf al-ha. Lalu adna al-halq, itulah makhraj harf al-ghain dan harf al-kha seperti di gambar. Bagian yang paling atas di tenggorokan malah sudah masuk ke antara pangkal lidah, tapi bagian bawahnya sama gusian di sampingnya. Contoh harful ghain, gha, ghi, ru. Gha, ghi, ru, harful kha, kha, khi, khu, kha, khi, khu, akh. Ini contohnya dua-duanya. Ada yang mau bertanya sebelum kita pindah ke harful qaf? Boleh juga, ada yang mau periksa hurufnya, boleh silakan. Baik. Selanjutnya harful qaf. Harful qaf seperti di gambar, ujung lidah dengan bagian gusi atas tapi bagian dagingnya. Seperti di gambar, bagian yang di belakang gusi atas itulah bagian daging. Kalau yang di tengah sampai ke depan itulah bagian yang kerasnya atau tulangnya. Kalau harful qaf agak ke belakang sedikit dari harf al-kaf dan sifatnya tebal. Ini harful kaf ke depan sedikit dan sifatnya tipis, beda sifat. Harful jim makhrajnya di depan antara lidah sama gusi atas dan sifatnya syiddah. Harful shin sama bagian depan, tapi di sini udara nabrak gigi depan. Jadi di sini harus sifat rakhawah diperhatikan. Contohnya dengan mutaharrik sha, shi, shu. Sha, shi, shu. Harf ya ada ya yang tidak madiyah, yang tidak panjang. Itulah keluar dari tengah lidah dan rahang bawah. Contohnya ya, ya. Jadi tidak panjang. Ini bandingan antara harful jim, shin dan ya yang tidak madiyah untuk
bagian makhrajnya. Lalu makhraj harfu dhad, dan inilah harf yang sangat spesial dan mungkin tidak ada di selain bahasa Arab. Harfu dhad makhrajnya tidak begitu jauh dari harfu dal, tapi sifatnya tebal. Ini singkatnya. Harfu dhad jangan sampai lupa tebalnya atau diucapkan secara tipis. Ini kesalahan yang paling sering di harfu dhad. Ada satu lagi yang harus dijelaskan. Jika saya ucapkan harfu dhad, ada waktu sebentar yang disebutkan sifat istitalah. Jadi contohnya ad. Dan hati-hati di qalqalah, tidak boleh di qalqalah. Contohnya apa? Gimana di qalqalah? Ad. Nah, itu tidak boleh. Tapi ditahan sebentar atau dikasih kesempatan. Ad. Contoh mutaharriknya do, di, du. Do, di, du. Ada pertanyaan sampai sekarang? Lancar semuanya? Harfu dhad lancar insyaallah. Ini gambarnya bagaimana bagian lidah ditahan ke gusi atas. Harful lam, harf yang sangat mudah, harf yang sangat simple, dan sudah ada contohnya dalam bahasa Indonesia. Hanya kadang jadi tebal dan kadang jadi tipis. Itu aja yang harus dipaham, dan ini contoh tebal dan tipisnya. Yang tebal pangkal lidah ke atas, yang tipis pangkal lidah ke bawah. Contohnya la, li, lu dengan harakat. Kalau dengan sukun al. Kalau contoh lam tebal al, lam tipis al. Sekali lagi lam tebal al. Lam tipis al. Ini saja yang harus diperhatikan di makhraj harf al-lam. Harf nun sama sekali tidak punya sifat yang sempurna atau berbeda. Sama saja ada di lidah Indonesia, tidak ada yang berbeda, atau di lidah Melayu tidak ada perbedaan, tidak ada kelebihan. Keluar dari hidung dan lidah menutup ke gusi atas. Sampai sekarang lancar? Ada yang mau bertanya tentang huruf yang tadi? Baik, kita lanjut. Harf ar-ra. Harf ar-ra keluar dari ujung lidah, digabung atau bertemu sama gusi atas, tapi ada lubang kecil seperti di gambar. Lubang ini yang memastikan bunyinya huruf atau harf ar-ra. Contohnya ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Sukun ar, seperti ar-Rahman atau ar-Rahim. Ini contoh harf ar-ra dengan sukun dan dengan mutaharrik. Tapi juga harus kita perhatikan harf ra juga kadang tebal dan kadang tipis. Contoh tebalnya ra. Contoh tipisnya ri. Baik. Ada masalah dengan harf ra? Sebelum lanjut lagi, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ustadz, Ya, silakan. sifat huruf ro itu ada sifat takrir kan? Betul. Jadi kalau kadang kita level takrirnya itu berapa Ustadz? Kadang-kadang terlebih, kadang-kadang terkurang atau macam mana itu yang betulnya itu? Kita belum bahas sifat, tapi boleh saya jelaskan. Yang disebutkan takrir itu adalah tekanan suaranya harf ra, itu tekanan suaranya goyang-goyang. Takrir itu bukan lidahnya.
Sekali lagi, bukan lidah yang getar. Jika lidah getar itu salah, tidak benar. Yang disebutkan takrir adalah takrir udaranya, takrir suaranya. Kalau lidah tidak boleh maju. Lidah harus seperti di gambar yang tadi, harus ditahan begini. Dan juga satu lagi, lubang yang di tengah itu, nah itulah kuncinya huruf ar-ra. Kalau lubangnya terlalu besar, nanti suaranya jadi aneh. Seperti nah ini lubangnya terlalu besar. Satu lagi, kalau lubangnya terlalu kecil, itulah yang menjadikan lidah kita getar karena tekanannya jadi tinggi. Karena lubangnya dikecilkan, tekanan udara jadi tinggi, maka kedorong. Jadi lidah kita kedorong yang disebutkan hasramat ar-ra'at kalau pakai bahasa Arab, dan ini tidak dibolehkan. Ini salah. Contohnya yang salah ya. Ini tidak boleh, ini tidak benar. Yang benar seperti ini. Nah, tidak boleh digetarkan lidahnya. Tapi apa yang dimaksudkan dengan tekrar? Tekrar itu seperti tadi, getaran suaranya tidak rata. Coba ya, kalau saya ucapkan getaran suaranya, getaran tekanan udaranya itu tidak rata. Nah, itu yang disebutkan tikrar. Gimana? Boleh Ustaz. Habis Ustaz, apa tuh kalau huruf ain tadi kan, kadang-kadang kita sebut huruf ain dia pergi ke hidung Ustaz. Salah besar. Itulah. Kalau yang hidung itu Macam mana hanya nak huruf. kontrol? Gimana? Macam mana nak kontrol? Kadang-kadang kita sebut ain itu dia pergi ke hidung kan? Ya, itu salah dan itu sebabnya karena kita terlalu tekan arah udara. Jadi otomatis, jadi anggaplah begini contohnya. Anggap kita punya dua pintu. Jika kita keluarkan udara dan suara dari tenggorokan, ada pintu hidung dan ada pintu mulut. Otomatis jika kita mengkecilkan pintu mulut, otomatis suara dan udara akan lari kemana? Ke hidung. Nah, kesalahannya di situ. Makanya jangan gangguin, jangan terlalu disempitkan mulutnya. Contoh huruf ain lagi, a, a. Jangan sampai disempitkan lalu menciptakan gunna istilahnya. Dan untuk guru yang ngajar supaya memastikan tidak ada gunna dalam harf tersebut, karena gunna ini emang disifat ya, nanti kita bahas detailnya, tapi boleh sekarang kita kasih sedikit. Gunna itu sifat harf nun dan mim saja. Dalam semua huruf bahasa Arab yang punya sifat gunna adalah harf nun dan mim. Huruf bahasa Arab yang lain tidak boleh keluar dari hidung. Ini secara huruf. Kalau masalah idgham dan sebagainya, ini hukum dan bukan huruf. Supaya dipastikan masalah ini atau disolusikan, sambil kita ucapkan harf ainnya, kita tutup buka hidung kita. Supaya dipastikan atau diperiksa, supaya dipastikan apakah masih ada gunnah atau tidak. Jika ada gunnah harus diurus. Kenapa? Bagaimana cara urusnya? Jangan mengganggu arah mulut ya. Contoh lagi, coba kalau saya tutup buka hidung. Nah, ini di sini tidak ada gangguan. Berarti benar suara ain keluar dari mulut. Jika ada, saya kasih contoh yang salah dulu ya. Jika saya keluarkan dari hidung seperti ini, nah ini salah. Karena saya dorong atau maksa makhraj udara atau suara ke hidung. Dan ini salah, tidak diterima nanti bacaannya. Kalau domah Ustaz, coba Ustaz yang ain. Huruf ain Kalau domah. Domah.
Au. Ini gak ada hubungan. Kemarin kita jelaskan makhraj harakat berbeda dengan makhraj huruf. Jadi waw itu atau dhamma itu adalah waw kecil. Jadi kuncinya dhamma di mana? Kuncinya dhamma di bibir. Ya. Kuncinya kasrah di rahang karena dia anak buahnya huruf ya. Fathah anak buahnya harf alif. Kalau saya ucapkan huruf yang ada harakatnya, di sini ada dua makhraj, bukan satu makhraj. Makhraj harf yang asli plus makhraj harakatnya. Sebagai contoh harful ain keluar dari tengah tenggorokan. Lalu saya ucapkan ain dhamma, berarti yang kedua makhraj dhammanya yang keluar dari bibir. Contohnya au. Di sini saya ada dua makhraj. Ada makhraj ain, lalu ada makhraj dhammah. Gimana, jelas? Ya, Ustaz. Terima kasih, Syekh. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi tentang huruf yang selesai? Tolong bertanya ya. Justru kalau tidak bertanya, saya tidak senang dan kurang semangat mengajar ya. Jadi kalau mau saya semangat mengajar, sering bertanya ya. Karena kalau tidak bertanya, biasanya artinya tidak paham, bukan artinya paham. Ana Ustadz, Ya, silakan. yang huruf dot tadi Ustadz, terkadang Ana suka sama dengan zo. Huruf apa lagi? Ulang. Huruf zo, Ghain. iya, yang tadi, yang Baik. Harful ghain yang pertama harus dipastikan makhrajnya. Afan Ustadz. Silakan. Huruf zo. Dod. Ya, dot Ustadz. Dod ya. Ya. Baik. Harf ad-dod. Tadi di mana harf ad-dod? Harf ad-dod yang tadi yang nanya siapa? Coba ucapkan harf dal. Coba ucapkan da. Da. Nah, Da. coba ditebalkan. Coba ditebalkan. Huruf da-nya ditebalkan Ustadz. Betul. Da. Nah, itulah makhraj harf ad-dad. Makhraj harf ad-dad tidak jauh dari harf ad-dal, tapi tebal. Coba ucapkan ulang ya, ikut saya. Da. Do. Bedanya di mana? Bedanya di pangkal lidah saja, tebal. Tapi harf ad-dad punya sifat istitalah. Istitalah itu artinya ditahan sebentar ya. Apalagi jika jadi sakin, sukun ya. Seperti saya ucapkan waladdo. Ditahan untuk sementara supaya karena dia muncul, dia berkembang dalam mulut ini yang kita sebutkan istitalah, nanti akan kita jelaskan istitalah. Coba diulang lagi waladdo. Nah, baik sekali. Tidak ada kesalahan. Hurufnya bagus. Syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi yang mau bertanya? Ustaz. Silakan. Itu huruf ain itu kan masih tadi lah Ustaz. Yang ain itu kalau dia sukun itu agak susah ya Ustaz ya. Ya, yang pertama pastikan makhrajnya dulu. Makanya kalau untuk mengajar dulu, tolong selalu periksa huruf muridnya. Karena kadang ada orang yang betul punya kekurangan, kadang orang yang trauma gitu. Makanya saya minta dulu didengarin, tolong diucapkan dulu. Yang betulnya itu macam mana ini, Syekh? Nah, coba ikutin saya. Di sini ada gangguan pita suara, jangan melakukan pita suara. Nah, ini yang benar ya.
Jadi jangan A, ditahan, jangan diputus-putus dengan pita suara. Ulang lagi. A, 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 ai. I, Masih ada gangguan pita suara. Jadi, I, nah ini bagus. Ai, I, u. U, Nah, ngerti maksud saya ya? ya. Jika kita ganggu dengan pita suara, diputuskan suaranya, istilahnya kita mencipta huruf hamzah. Coba kita baca hamzah sekarang biar dipisahkan. Coba baca a, E, a, E, i, 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 u. U. Nah, balik lagi ke harful ain. Sekarang sudah tahu hamzah di mana kan? Betul Tahu. nggak? Nah, Balik lagi ke harful ain. Harful ain punya sifat bainiyah, tidak boleh ditahan. Ngerti maksud saya? Tidak boleh ditahan, tidak boleh. Jadi jangan diganggu dengan pita suara. Pita suara posisinya tetap terbuka selama kita ucapkan huruf ain. Dan ini kesalahan yang paling terjadi jika diucapkan huruf ain, kita melakukan atau menggunakan pita suara. Ini istilahnya kita mencipta hamzah. Coba kita balik lagi ke harful ain. A. A, Yang bagus, makrajnya bagus, tapi jangan mulai dengan tahan. Mulainya dengan lepas pita. A. A, Dapat maksud saya ya? nah, A, Nah, ini lebih bagus. Coba sekarang A, 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 I. I, Nah, ini bagus sekali nih. Nah, sekarang mulai paham gimana caranya, mulai jadi lebih baik. Au, U, au. U, Coba dijadikan sukun a. A, Tapi makrajnya masih agak luas, butuh dikecilkan lagi. A, Itu aja yang dibutuhkan. A. Sekarang coba au. U, Nah, ini bagus. Coba an'amta. أنعمت Nah, bagus sekali. Coba lagi. A'u. أعو Masya Allah, bagus sekali. Sisanya itu butuh latihan saja ya. Tapi jangan lupa sekali lagi, jangan diganggu huruf ain dengan pita suara. Ngerti maksud saya? Iya Ustaz. Nah, selanjutnya itu butuh latihan ya. Jangan dibiarkan saja, tapi ambil kata-kata dalam Al-Quran yang ada harf ain terus dilatih terus ya, diperbaiki terus. Baik. Kalau sakin ini Syekh, yang sakin, Gimana? apa? Harful ain. Betul tak? Ya, tapi coba dipanjangkan. Ah. Nah, sudah cukup bagus. Cuman butuh latihan. Harus sebagai makhraj cukup bagus. Nah, kurangnya itu apa? Supaya jadi lebih sempurna lagi, itu butuh latihan. Ada masalah yang sangat penting ya, tolong diperhatikan. Belajar tajwid praktik tidak datang dari materi, sama sekali tidak. Tapi materi itu sebagai pondasi, supaya kita paham dulu. Tapi supaya lidah kita lancar, harus kita menggunakan lidah, harus kita selalu baca Al-Quran. Baik, Iya, baca dengan suara ya, bukan baca dengan mata. iya. Mungkin hari ini, mungkin ke hari ini sebelum kita selesai akan kita kasih contoh ya. Atau kita kasih contoh sekarang ya untuk harful ain. Coba ikut saya. A'udzu. A'udzu Nah, ainnya bagus. An'amta an'amta al-alamin. al-alamin Enggak, al dulu. al-alamin Al-alamin. al-alamin Amma. amma Bagus sekali. Nah, selanjutnya Ibu butuh latihan.
butuh baca. Jadi lidahnya harus lancar, harus baca terus, baca. Saking lidah baca, saking jadi lebih mahir, lebih mutqin lagi dan lagi. Baik. Oke, insyaallah. Syukran, Syekh. Afwan. Ada lagi yang mau bertanya? Ini Syekh, Hah? mau tanya Syekh, yang huruf dot tadi, huruf do, Ya, huruf do itu kan termasuk huruf tebal. betul. Karena kadang bergandeng dengan huruf tipis, jadi yang huruf tipisnya ikut tebal. Nah, betul. Jadi gimana itu? Nah, itu tadi yang kita bahas, Bu. Jadi istilah datang atau pertemuan huruf tebal dan tipis itu kita sebutkan pakai bahasa Arab tarkib. Jadi kecampur, ya. Nomor satu dengarnya yang banyak. Dengar Al-Quran dari Syekh Al-Husari, dengarnya banyak. Nomor dua, harus latih tapi dengan kecepatan yang lambat, ya. Saya sebentar lagi kasih contoh. Sekali lagi, nomor satu dengar. Nomor dua, sering baca Al-Quran tapi dengan kecepatan lambat. Nah, banyak orang baca Al-Quran cepat. Sedangkan mulutnya masih pemula, jadi tidak dapat waktu yang cukup untuk untuk dipindahkan posisinya tebal dan tipis, ya. Coba kita kasih coba kita kasih contoh. Yatadarra'un. Coba ulang. Yatadarra'un. Nah, di sini walaupun tidak terlalu nempel, tapi ada ta dan ada to. Jadi gini istilahnya, jika saya ucapkan ta, pastikan pangkal lidah ke bawah. Jika saya ucapkan do, pastikan pangkal lidah ke atas. Makanya butuh apa dulu? Nomor satu mendengar, tahu contohnya. Nomor dua, diulang seperti tadi, tapi pelan-pelan. Apalagi kalau lebih sulit, saking sulit harus kita lebih pelan-pelan, sampai bisa kita memotong kata tersebut, ambil satu huruf, lalu mulai gabung lagi. Ini contoh untuk belajar praktik, ya. Saya kasih satu kata yang lumayan sulit. Tarhaquha. Coba ulang. Tarhaquha. Nah, saya jelaskan dulu. Harfu ta tipis diucapkan ta. Ulang. Ta. Lalu ada ro tebal di sini. Jadi bacanya ro. Ro. Baru saya mulai gabung. Ta ro. Ta ro. Nah, baru digabung lagi. Ta ro. Ta ro. Ta ro. Nah, lalu gabung. Taur. Taro. Digabung, disambung. Taur. Nah, taur. Taro. Nah, ini mulai jadi benar. Lalu tarha. 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 Nah, taroha. Taroha. Diputus lagi satu-satu. Nah, terus ta dulu, baru ra, baru digabung. Ha dulu, qaf dulu sendiri supaya dipastikan tebal, baru digabung. Seperti itu, sedikit-sedikit, lalu diulang lagi dengan kecepatan yang lambat. Tapi kalau saya bacanya dengan cepat, pasti salah karena mulut saya masih pemula lah. Belum begitu mahir. Ini caranya. Kalau sulit, saking sulit seperti tadi, ambil satu huruf. Ta, ro, ha, qu, ha, ta, ru, ha, qu, ha. Seperti itu. Lalu saya mulai gabung. Taur, taur, taur,
Tapi seperti tadi, kalau saya belum paham posisinya, nanti salah. Jadi harfu ta tipis, seperti senyum. Ta, ta, ta. Lalu harfu ra tebal. Taru, taru. Lalu digabung lagi. Ha, ha. Lalu qafnya. Ko, ko. Taruhaqu, taruhaqu, taruhaqu. Dapat maksudnya? Iya. Contoh lagi yang lebih mudah aja. Ini saya kasih kata, salah satu kata dalam Al-Quran yang tebal tipisnya banyak dan dekat sekali. Makanya ini kata yang tadi ini boleh diambil untuk latihan. Seperti tadi, satu huruf baru mulai gabung, baru mulai disambung sampai dibaca semuanya, baru diulang lagi. Kata yang lebih mudah dulu, an-nahar. Coba. An-nahar. Nah, ra tebal, harf ra-nya tebal. An-nahar. An-nahar. Nah, gitu. Bagus. Lagi. An-nahar. An-nahar. Nah, jika datang harf ra, pangkal lidah naik ke atas, sama dengan kata yang satu lagi. An-nar. An-nar. La, tidak. An-nar. An-nar. La, ucapkan an-nar. An-nar. Alifnya masih tebal. An-nar. An-nar. Ya, alifnya. Jangan baca dulu ra-nya. Baca sampai alif saja. Anna. Anna. Nah, bagus sekali. Ulang lagi. Anna. Anna. Lagi, ulang lagi. Lebih tipis lagi. Anna. Anna. Nah, ini yang bagus ya. Baru kita ambil ra yang tebal. Ar. 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 Makanya sebelumnya harus saya paham. Apa maksudnya alif tebal, alif tipis. Yang tadi yang pertama ibu bacanya anno. Nah, ini alif tebal, tidak. Di sini alifnya tidak tebal. Tapi harusnya gimana? Anna. Tapi ra-nya tidak boleh dijadikan tipis. Awalnya ibu juga pernah baca kalau dibaca seperti ini, annar. Nah, ini ra tipis, tidak boleh. Jadi alif, lam, nun, alif semuanya tipis, ra-nya saja yang tebal. Sekarang coba ulang lagi. Annar. Bagus. Lalu baru kita sekarang masukin ra yang tebal. Annar. Annar. Nah, mulai jadi baik sekarang. Ini cara latihannya seperti itu. Dapat? Ya, ya Syekh, makasih Syekh. Ya, sama-sama. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Nah, Syekh, Silakan. kalau huruf ghain yang disukunkan itu gimana caranya, Syekh? Baik, harful ghain. Tadi kita jelaskan bagian yang paling atas. Mau lihat lagi fotonya? Enggak. Sudah tahu makrajnya belum? Boleh diulang, Syekh? Baik. Ini bagian makhraj harf al-ghain. Makanya tolong masalah materi di sini sangat penting. Kita tahu dulu hurufnya keluar dari bagian mana saja. Nah, ini makhrajnya harful ghain, jelas ya? Bagian kanan. Iya, Syekh. Coba dulu, pengen didengarin dulu. Coba baca ro. Ro, Ro. ro, Baik sekali. Ri. ri, Ri. ri, Ru. ru, Ru. ru, Baik. Sekarang al. ar, ar. Nah, butuh latihan saja. Makhrajnya betul.
tapi ibu jelas kurang latih. Betul tidak? Iya, Syekh. Ya, jadi butuh latihan saja ya. Hanya saja butuh latihan. Al. Nah, makrajnya betul, tapi latihannya yang kurang. Baik. Makanya saya kasih nasihat ya untuk semuanya yang di sini, peserta yang di sini, tolong mulai baca pakai suara. Boleh ditulis di chat, setiap orang di sini kurang lebih, ini informasi untuk saya sangat penting, kurang lebih orang yang peserta yang di sini tolong ditulis di chat, setiap hari baca Al-Quran dengan suara tapi dengan tajwid, ya. Maksud saya gimana dengan tajwid? Seperti gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang kita sebutkan dengan tajwid, dengan hukum. Bukan hanya baca asal-asalan seperti gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan bacaan tajwid. Jadi pertanyaan saya, tolong dijawab di chat. Setiap hari minimal baca berapa lama bacaan Al-Quran dengan tajwid. Lalu saya minta setengah jam. Boleh nggak? Bisa nggak? Insya Allah, Oke. Ustaz. Insyaallah, Syekh. Ya Allah. Dengan cara talaqi yang kita sebutkan, nanti kita kasih contohnya. Coba lihat hasil setengah jam ini. Nanti kita ketemu lagi sudah 1 minggu. Jadi pertemuan Sabtu ke depan. Minta pendapatan dari kalian. Apa hasilnya kita baca dengan tajwid ya. Tapi tolong, saya mau kasih nasihat di sini. Tolong ditulis. Nomor 1, ini paling penting, percaya diri ya. Masalah, aduh suara saya kurang, bacaan saya kurang, ini lupakan ya. Saya minta baca sendiri, nggak usah direkam, nggak usah live, baca sendiri. Jadi jangan, walaupun baca sendiri ada orang yang, aduh suara saya jelek banget jangan ngomong begini, jangan ngomong begini. Masalah ini dilupakan dulu ya. Tapi ini nomor 1, percaya diri. Nomor 2, menikmati ya. Nomor 3, kasih tenaga dan cara yang terbaik. Insya Allah kita di akhir pertemuan ini akan dikasih contoh. Tapi janji ya, insya Allah janji semua bisa setengah jam setiap hari. Insyaallah, Syekh. Bisa, Ustaz. Cari, Insyaallah, Syekh. kalau malu cari tempat sendiri aja. Dimanapun cari tempat sendiri. Kalau malu baca di depan, walaupun di depan suami atau anak masih tetap malu. Padahal kalau saya tidak malu karena kalau tidak latih tidak akan. Jadi hasil latihan ini Bu atau Bapak, paling lama 1, 2, 3 bulan ini bacaannya sudah Masya Allah, sudah ajib gitu, sudah luar biasa. Tapi selama kita tidak baca, tidak mungkin bacaan kita jadi lebih baik. Tidak mungkin, harus baca dulu. Baik. Jadi percaya diri, lalu menikmati ya. Menikmati itu apa maksud saya? Jangan terasa malu, jangan terasa aduh saya kayaknya nggak akan bisa. Jangan bilang saya nggak akan bisa karena Allah yang memudahkan. Kita tidak baca Al-Quran karena kita, tapi karena Allah. Allah yang memudahkan, Allah yang mengajar, Allah yang memberi kemudahan. Nomor 3, pastikan tenaga, suara, nafas, semuanya yang terbaik. Dan ikut pimpinan yang kita nanti pilih. Baik? Ada lagi pertanyaan tentang huruf sebelum kita lanjut? Huruf ini Syekh, huruf to. Huruf apa? Huruf to. Po ya? Ya. Itu kalau dia kasroh itu Syekh, ramai orang yang sebut dia jadi tui. 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 Macam mana nak betulkan itu orang macam ni Syekh? Baik. Yang pertama ikut dulu, ikut saya dulu. Ta, 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 to, do, to kan? Minta to harfu to. to, 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 lalu tu, tu, ta, ta.
ta dhamma. Tu, Tu, ta, tu, ta, ta, ta. oh ta, tu, Ta dom. Tu. tu, Nah, lalu to dhamma tu. to, tu, tu, Ya. Tu, tu, tu. tu, Ah, yang terakhir ti, ti, ti. ti. Coba ditebalkan. Walaupun saya tidak kasih contoh, coba ditebalkan. Saya nak huruf to yang kasrah. Ya, coba ditebalkan yang tadi yang barusan kita ucapkan ti, betul? Ti, Ah, udah benar, sudah bagus, sudah sesuai. Ti. maksud saya itu saya kan ada juga mengajar Iqra ya. Jadi student-student itu ada yang sebutnya itu jadi tui, tui gitu. Macam mana Nah, nak berikan macam ni? salah. Bukan, bukan. Kalau tui kita cipta dhammah, ya. Coba lihat saya. Coba lihat bibir saya. Jika saya baca tu, nah lihat nggak yang terjadi apa? Tu. Nah, ini yang salah nih. Tapi Mm-mm. gimana? Ti, lihat nggak? Tui, Ti, tui, langsung ti, ya. tui. Nah, seperti tadi, makanya kenapa saya kasih contoh yang tadi? Karena bedanya tak sama to hanya masalah pangkal lidah saja. Tidak ada yang lain. Sama dengan saya baca ta kasrah tebal. Coba ulang lagi. Coba baca ta kasrah. Ta kasrah dulu coba. Ti. Ta, ti, tu. Nah, betul kan? Nah, To, ti, tu. to, ti, tu. Nah, sudah betul. Ti. Ya, masalahnya itu kalau membetulkan orang itu susahnya, Syekh. Makanya itu tergantung usianya. Kalau usia muridnya berapa? Ada yang usianya sudah 65, ada yang anak-anak yang masalah ini. Selalu dan selalu Ibu, kita kalau secara praktik dan pengalaman yang diutamakan masalah praktik. Jadi santri harus dia atau murid siapapun harus dengar yang banyak dulu. Lalu dia ulang dulu. Kalau di pesantren kita, sebentar saya kasih contoh nih. Di pesantren kita tidak terima setoran anak-anak atau siapapun sebelum dia proses 1 sampai 3 bulan dia dengar ulang yang kita sebutkan talaqi. Baru dia baru dia talaqi, karena talaqi itu yang bikin lidah orang terasa dan jadi lancar. Tapi kalau dia masih pemula, lalu kita mau terima atau koreksi kesalahannya setiap hari, itu sangat boros waktu. Karena kalau kita kan bukan hanya melihat kualitas, tapi melihat waktu juga. Jadi ada istilahnya orang yang mau bacaannya jadi bagus, tapi dia malas baca atau malas praktiknya. Itu tidak boleh dalam belajar. Untuk usia tua, untuk usia muda, dia harus praktik dulu. Sambil dia praktik, baru kita koreksi. Makanya saya selalu bilang, lidah tidak akan lancar hanya dari belajar tajwid saja. Jadi belajaran tajwid itu membantu. Kepentingan belajar tajwid, materi tajwid, kepentingan belajar materi tajwid itu untuk apa? Hanya saja untuk ngerti makhraj dari mana. Jadi yang saya butuh dari materi tajwid itu, jika makhraj saya salah, nah itu dia. Saya ngerti gimana cara keluar huruf tersebut. Nah begini, nah gitu, baru dipraktikkan. Tapi tidak cukup seperti tadi, dengan contoh harful ghain, dengan contoh harful ain, tidak cukup huruf saya jadi lancar hanya saja dengan belajar makhraj dan sifat. Tapi apa yang harus dilakukan? Harus dengar ulang terus. Jadi muridnya, apakah muridnya ada talaqi di situ? Tidak. Dia itu belajarnya dengan saya, Syekh. Ya, makanya harus mereka talaqi. Maksudnya apa talaqi? Dengar dari guru yang ahli, ulang. Dengar, ulang. Dengar, ulang. Dengar ulang itu minimal. Kalau untuk pemula, kalau bisa dimasuk ke waktu 2 jam setiap hari. Dan cara dengarnya 1 ayat per 1 ayat. Baik.
Saya akan kasih contoh. Ada lagi pertanyaan? Karena saya mau kasih contoh itu untuk tidak tahu ini bisa dilihat nggak? Sebentar. Ini bisa lihat dan dengar desktopnya nggak? Ini salah satu murid kita dulu. Mana ini? Kedengaran suaranya enggak? Kedengaran suara? Tak. Tidak, Syekh. Nggak kedengaran, Syekh. Nggak kedengaran. Tidak kedengaran ya? Iya. Baik, nanti saya kasih linknya. Jadi kalau datang santri ke pesantren kita, yang pertama kalau untuk yang pemula, dia dia mulai talaki dulu. Sesudah dia lancar talakinya, baru kita mulai koreksi dan terima setoran dan ngajar materi. Itu caranya seperti itu. Dan cara talakinya satu ayat per satu ayat. Maksimal satu baris. Setiap hari kita koreksi, dan masalah sangat penting kita tulis apa kesalahannya. Ini santri ini atau orang ini kesalahannya harful ain. Makanya dia PR-nya dia kerja atau latih harful ain saja. Orang ini dia harful qaf. Kita kasih tahu yang benar seperti ini, kesalahannya seperti ini, lalu jadi PR-nya dia. Dia balik lagi, dengar ulang, dengar ulang, dengar ulang. Biasanya sendiri jadi benar sendiri, tidak butuh banyak tenaga atau kecapian. Nanti hasil ini, akhir ini kita kasih praktiknya langsung. Baik, yang kita sebutkan talaqi. Baik, Syekh. Terima kasih, Syekh. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Tentang huruf yang tadi, sampai huruf ra. Ada lagi enggak? Kita berhenti di makhraj at-ta, wad-dal, wat-ta. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau sekarang ambil talaqi, tapi gimana caranya ya? Kalau tidak dengar suara, coba ini dengar suara enggak ya? Kenapa tidak dengar suara? Ini dengar enggak suara? Tidak, Syekh. Coba kalau berhenti sharing, kenapa suaranya tidak keren? Sekarang? Itu karena itu, Nas, ya. Karena suara yang dari laptop saya itu tidak di mute ya, tidak diaktifkan. Coba saya. Gimana caranya? Di pojok sebelah kiri bawah. Ya, terus? Coba ada suara, coba diaktifkan saya. Mic-nya. Oke. Select mikrofon gitu. Iya. Mikrofon. Sekarang suara. Belum. Kalau silent dia tidak keluar, Nas, ya. Bukan. Jadi kalau suara saya kedengaran. Oh Tapi iya, suara laptop tidak ya. gitu. Suara laptopnya tidak. Karena emang saya lagi share screen mungkin. Coba dicoba Oh dulu. ya, share screen ya, iya. Ya, afwan Syekh, sepengetahuan saya kalau Zoom itu cuma bisa screen aja jadi gambar. Tapi kalau suara itu harus dari perangkat lain soalnya kalau nggak bisa mendengarkan suara di Zoom gitu. Coba kalau sekarang kedengaran nggak suaranya? Tak dengar, tak dengar. Enggak ya? Iya. Baik, sebentar. Gimana solusinya ya? Mungkin mesti ada dua ini laptop atau dua perangkat, Syekh. Ya. Atau laptopnya dikasih speaker eksternal tambahan yang kecil tuh, Nas, ya. Jadi ditangkap suara melalui HP yang ini. Baik, gini aja lah solusinya untuk sementara. Nanti di grup, nanti saya kirim bacaan Al-Quran. Lalu minta sama kalian minimal
dengar ulang dalam setengah jam, lalu minta dikirimkan hasil rekamannya. Sesudah kita dengar rekaman tersebut dan kita terlatih selama setengah jam, baru direkam lalu dikirim di WhatsApp. Baik? Insya Allah, Syekh. Hanya saya sekarang kasih dengan suara saya aja. Gimana caranya ya? Kita ambil surat apa ya? Ambil surat An-Naba. Ambil surat At-Takwir lah. At-Takwir ada sifat hams harfut ta. Surat At-Takwir ya. Buka semua. Sudah? Surat At-Takwir. Saya baca, kalian ulang. Sudah siap? Sudah, Syekh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Buka mic-nya ya. Kalau mau buka kamera boleh. Bareng semua sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Usahakan kecepatan juga ikut. Kecepatan yang saya pakai diikuti juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih banyak yang memanjangkan alif. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Idza Asy-syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Asy-syamsu kuwirat. Wa idzan nujumun kadarat. Wa idzan nujumun kadarat. Wa idzan nujumun kadarat. Wa idzan nujumun kadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal isyaru uttilat. Wa idzal isyaru uttilat. Wa idzal isyaru uttilat. Wa idzal isyaru uttilat. Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzal biharu sujjirat.
وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت. Di sini ada harf ain syiddah ya. Nah, itu yang ada syaddahnya itu mungkin banyak orang mungkin ada kesulitan. Jadi saya mau ulang kata ini saja ya. Dengarin dulu lalu ulang. Su'irat. 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 وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت. Ada yang tidak baca mudud ya? Ini ada mad 4 harakat. Ikut saya saja. Alimat nafsum ma ahdarat. علمت نفس ما أحضرت. Baik, saya mau ambil ayat yang terakhir karena di situ ada latihan mudud yang luar biasa. Sebelumnya, sebelum baca ayat tersebut, ayat yang terakhir, wa ma tasyaun 29. Sebelum baca ayat ini, pastikan sudah tarik nafas yang cukup panjang. Jadi isi dulu paru-parunya ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. وما تشاءون إلا أن
Baik, kalau seperti ini misalnya nafasnya kurang cukup, boleh saja kita istilahnya kita nyuri nafas ya, kita curi nafas. Jadi maksudnya gini, sambil kita baca, kita tarik nafas, tapi kita tidak usah berhenti baca seperti gini. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Lihat saya maksudnya? Apa? Rabbul Alamin. Allahu. Yang penting di sini kita butuh latihan ini khusus apa? Kita paham masalah mudud. Mad dalam kata tasya'un illa yasha. Mudud ini harus diratakan. Sekali lagi ya, walaupun 2-3 nafas boleh, tapi jangan berhenti baca. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Baik. Sekarang boleh di mute mic-nya. Ini yang saya atau yang kita manggil talaqi. Dan ini tugas yang pertama. Ini tugas yang pertama untuk murid, untuk guru harus mendengar dari orang yang bacaannya terbaik ya. Kalau kita minta sama Al-Husari, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, lalu kita berulang-ulang satu kata per satu kata, satu ayat per satu ayat, supaya dipastikan. Jadi menurut kita kasih nilai untuk diri sendiri sudah sesuai bacaan guru kita. Dan ini juga bagaimana kita dapat Al-Quran. Rasulullah SAW sendiri, walaupun orang Arab yang fasih, seorang nabi yang sempurna, tapi tetap Rasulullah mendengar Al-Quran dari guru yang terbaik, dari malaikat Jibril. Lalu Rasulullah yang baca dan dikoreksi oleh malaikat Jibril. Jadi tugas yang saya minta dari kalian sampai kita ketemu minggu depan, tolong setiap hari pakai aplikasi ayat boleh, pakai apa aja boleh, yang penting dengar dari Al-Husari. Mau dari juz 30 boleh, kalau saya usul ambil dari juz 30. Mau surat An-Naba saja, kita mulai dari An-Naba. Baik. Mulai dari surat An-Naba. Al-Fatihah tidak usah dikatakan ya. Al-Fatihah harus lancar banget ya. Tidak boleh ada kesalahan dalam Al-Fatihah. Mulai dari Al-Fatihah lalu An-Naba. Selama 1 minggu ini dibaca satu ayat per satu ayat seperti tadi. Dengar ulang. Tapi seperti tadi, ucapannya, bacaannya, suara yang jelas, suara yang baik, suara yang dengan tajwid. Sampai kita ketemu di minggu depan. Tolong sesudah terasa puas dan terasa alhamdulillah bacaan saya berubah gitu, terasa puas, tolong dikirimkan rekamannya di grup ya. Insyaallah akan dikoreksi. Baik, insyaallah. Siap semuanya? Jadi surah ini An-Naba ya Ustaz. An-Naba, tapi kalau ada yang masih banyak kesalahan surat Al-Fatihah, Al-Fatihah dulu. Baik Ustaz. Siap insyaallah tugas ini semuanya? Insyaallah Syekh. Insyaallah Syekh. Baik. Masih ada yang mau bertanya? Saya itu surat Al-Fatihah sama surat An-Naba ya sih. Ya, Al-Fatihah dulu. Kalau masih ada keraguan tentang Al-Fatihah, lalu surat An-Naba. Lalu kalau udah, tapi latih dulu ya, setiap hari setengah jam. Jadi kalau udah betul-betul terasa puas, udah betul-betul bacaannya sudah sesuai, baru dikirim. Makanya saya kasih tahu dari sekarang, orang yang cepat berubah
bacaannya, kualitas bacaannya, dan cepat suaranya jadi bagus, itulah orang yang latihannya lebih lama. Ya, setengah jam itu dari saya minimal. Tapi kalau bisa ditambah lagi. Baik. Dan tidak usah an-naba saja, tapi nanti kalau kirim rekaman an-naba, al-Fatihah lalu an-naba. Tapi kalau punya waktu, selesai an-naba masuk ke an-nazi'at. Selesai an-nazi'at karena kita fokus sekarang dengan tajwid, tidak dengan hafalannya. Tidak ada hafalan sekarang, yang kita minta hanya tajwidnya, bacaannya jadi sempurna dulu ya. Insya Allah Ustadz. Baik. Ada pertanyaan? Silakan. Afwan izin tanya Syekh, tadi yang nyuri nafas itu ketika latihan sajakah bolehnya atau gimana? Apa yang jika latihan? Ulang lagi. Maksudnya gimana? Ketika nyuri nafas tadi, ketika latihan mudut saja kalau nggak kuat atau gimana? Jadi aturan masalah nafas itu, nomor satu, nafas juga itu latihan seperti bacaan ya. Kesalahan nafas yang pertama, biasanya orang tidak tarik nafas secukupnya. Jadi yang pertama untuk masalah aturan nafas, harus kita terbiasa isi paru-paru kita secara maksimal ya. Jangan tanggung, istilahnya jangan tanggung. An-Naba, saya mau baca surat An-Naba, tapi saya masih ada target sambil saya perbaiki bacaan, saya juga latih untuk nafas. Kenapa saya tidak baca dengan sambung seperti ini? Tarik nafas dulu, isi paru-parunya. Amma yatasa'aluna 'anin naba'il 'azim. Nah, kenapa tidak disambung? Jadi, selama ada nafas, lanjut baca terus. Ini juga latihan. Lama-kelamaan nafas kita jadi panjang. Yang tadi saya sebutkan nyuri nafas, daripada saya salah berhenti, seperti anak kecil. Kalau anak kecil kan nafasnya pendek. Dia nggak sanggup panjang. Jadi dia sambil baca, dia tarik nafas. Ini supaya apa? Ini solusi untuk orang yang nafasnya pendek atau masih pemula, supaya tidak berhenti di tempat yang salah maksud saya. Oh, nah, makasih Syekh. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Syekh, jadi yang dikirim itu video atau voice saja? Voice aja cukup. Mau kirim video juga boleh, tidak ada masalah. Baik, Syekh. Tapi yang penting sesudah bacaannya sudah bagus dulu. Jadi menurut kalian masing-masing bacaannya sudah bagus, baru kita kirim videonya. Ada lagi pertanyaan? Tentang tajwid yang tadi, tentang cara talaqi. Sudah tidak ada? Baik. Kita cukup dulu hari ini. Boleh kalau ada yang bertanya, terima 1-2 pertanyaan lagi lah. Kalau tidak ada, kita cukup hari ini insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tetapi mungkin di luar dari ini, di luar maksudnya yang saya terangkan ini tentang wajib muttasil. Itu kalau wakaf, kapan saya nyalakan kamera? Gini kalau wakaf, kalau wasol ya, wajib muttasil. Nah, kalau wakaf itu nama hukumnya apa Syekh? Apa mat arid lid sukun atau tetap mat wajib muttasil? Contohnya? As-sama. Kalau mad wajib tetap mad wajib. Karena kalau mad wajib, sebab madnya bukan sukun, tapi huruf hamzah. Huruf hamzah. Ya, hamzah. Ya,
Itu beda dengan mad arid lis-sukun. Kalau mad arid lis-sukun, istilahnya jika kita berhenti, kita cipta sukun. Ciptaan sukun, keadaan sukun yang dulunya tidak ada, lalu sukunnya berada, itu mencipta mad arid lis-sukun. Mungkin ibu maksudnya, jika saya berhenti di mad munfasil kayaknya. Ya, betul, betul. Bukan muttasil. Karena kalau muttasil, dari artinya muttasil itu hamzah tersambung dengan huruf mad. Jadi tidak bisa dipisah, tidak bisa. Tapi kayaknya pertanyaan ibu, jika mad munfasil, itu betul. Kalau saya berhenti, tidak ada mad. Kenapa? Karena di sini hamzahnya tidak ada. Cuman kadang tidak boleh berhenti di situ. Itu masalah yang satu lagi, gitu. Tapi betul, kalau mad munfasil, jika saya berhenti, hamzahnya belum dibaca, di sini tidak saya harus memanjangkan. Tapi kadang tidak boleh berhenti. Seperti ayat yang tadi saya baca, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Ngerti maksudnya? Ya. Jika saya berhenti atas illa, betul, hilang madnya. Tapi kalau saya sambung, wajib ada madnya. Karena saya memisahkan antara huruf mad dan sebabnya. Kalau mad munfasil bisa terjadi. Tapi kalau mad wajib tidak bisa. Tidak ada contohnya. Bagaimana saya mau berhenti atas kata tasya'un? Ya harus diucapkan tasya'un semua. Tidak bisa saya pisah antara harful alif dan hamzahnya. Tapi kalau dalam contoh illa ay, nah di sini saya bisa berhenti atas kata illa. Jadi contohnya seperti tadi. Kalau berhenti wa ma tasha'una illa. Tapi di sini salah berhenti. Harus saya balik lagi. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Coba juga kalau saya berhenti atas kata Allah, haknya, harakatnya dhammah. Kalau saya berhenti, haknya jadi apa? Marbuto? Jadi apa? Marbuto? Jadi apa harakatnya kalau saya berhenti? Yang mana Ustaz? Yang mana Syekh? Kata Allah. Allah. Nah, kalau saya berhenti, harakat dhammah yang di atas tak marbuta jadi apa harakatnya? Sukun. Itu dia. Maka disebutkan arid. Apa artinya mad arid? Jika ada, saya harus memanjangkan. Kalau tidak ada, berarti tidak usah karena sebabnya tidak ada. Jadi contohnya kalau saya baca begini, illa ayyasha Allah. Jika saya berhenti, itu ada mad arid. Tapi kalau saya sambung illa ayyasha Allahu rabbul alamin, di sini tidak ada karena emang sukunnya tidak ada. Baik. Jadi pertanyaannya betul, terima kasih banyak. Pertanyaan ini tentang mad arid lis-sukun, jika berhenti tidak ada, jika sambung tidak ada mad arid lis-sukun, dan mad jaiz munfasil juga kalau dipisahkan sebabnya atau hamzahnya dari huruf mad juga hilang hilang madnya. Tapi hati-hati dengan masalah apakah boleh berhenti tidak gitu. Baik. Naam Syekh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Ada lagi pertanyaan? Ana Syekh. Silakan. Itu saya yang bagian tasdid. Ya. Itu terlalu ditekan apa sedang aja, Syekh? Kalau masalah syaddah sekali lagi kita ambil contoh nomor satu, pisahkan antara madda dan antara syaddah dan antara sukun dan syaddah ya.
Saya mau ambil ad-dallin ya. Lihat kata ad-dallin. Tolong dilihat kata ad-dallin. Atas harf lam ada syadda. Apa artinya syadda di sini? Berarti secara ucapan ada dua lam. Sekali lagi. Secara ucapan ada dua lam. Lam yang pertama harakatnya sukun. Saya pisahkan dulu ya. Waladdall. Nah ini lam yang pertama. Waladdall. Nah ini lam yang pertama. Lam yang pertama terjadi karena pertemuan bagian ucapan harful lam yaitu ujung lidah sama gusi atas. Jika bertemu mencipta lam sakinah atau lam mati atau lam sukun. Ini lam yang pertama. Jadi syaddah itu artinya ada dua huruf secara ucapan. Baik. Yang pertama sukun, yang kedua mutaharrik. Jadi yang pertama di sini contohnya lam sakinah dan itu yang menciptakan mad lazim. Saya ulang lagi waladdall. Ini lam yang pertama. Lalu ada lam yang kedua. Yaitu lin. Lin. Lamnya apa harakatnya? Kasroh. Barakallahu fiki. Jadi lam yang pertama sakinah, lam yang kedua kasrah. Wajib dua-duanya diucapkan. Ini yang dimaksudkan dengan syadda. Sekarang saya mau baca salah dan ibu koreksi bacaan saya ya. Baik. Jika saya baca waladdallin. Nah, gimana? Salah, Ustaz. Apa yang salah di sini? Itu saddahnya kurang ditekan pas lam pertamanya. Tapi kurang Yang jelas. begitu Penjelasannya diucapkan. kurang jelas. Penjelasannya kurang jelas. Lam yang sakinah yang pertama hilang. Betul tidak? Iya. Nah, gitu. Maka harus diucapkan waladdalli. Waladdalli. Ada dua lam secara ucapan. Dan begitulah semua huruf yang ada syaddahnya, ada harf sukun, ada harf mutaharrik dalam ucapan. Baik. Itu Ustaz pas bilangnya walau itu dol itu terlalu ditekan apa biasa aja gitu maksudnya. Makanya saya menjelaskan, saya tidak mau pakai istilah ditekan, tapi di sini ada dua. Ada dua dod. Kalau dengan harfud dod, walad da. Dua di sini. Lihat nggak? Walad da. Lihat nggak? Cuman digabung dalam satu makhraj. Gabung dalam satu makhraj yang kita sebutkan idgham. Walad da. Dua-duanya harus diucapkan. Dapat? Insya Allah Ustaz. Itu mereka orang yang bilang tekan, bukan maksudnya tekan, maksudnya ucapkan. Dod yang sakinah dan yang mutaharrikah. Dua-duanya diucapkan. Gitu maksudnya. Waladda. Dolli. Alli. Ngerti maksud saya? Insya Allah Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Syukron saya. Afwan. Baik, kita cukup dulu hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu anna la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.